जिसने सानू बचाया है, संभाल के रखा है, अपने चरणों के बैठने का मौका दिता है। प्रभु यीशु मसीह तू बहुत महान है। तू सानू जगह बजगह तो बचा के लेके आया है, सारी एक्सीडेंटा तो, खतरिया तो, घाटिया तो बचाया है। प्रभु असी तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तेरी कृपा चाहने प्यारे प्रभु, और तू कृपा कीती भी है पिता। असी तेरी होर कृपा चाहने पिता, ताकि असी उठाए जान दे विच शामिल हो सके पिता। ओ पिता तू बहुत महान है प्रभु, तू साड़ियाँ प्रार्थनावां दा उत्तर दिंदा है पिता, तां ही गवाहियां खड़ियां होंदियां हैं प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह असी तेनू जानिया है, तू ही एक वाहिद परमेश्वर है, तेरे तो बिना कोई परमेश्वर नहीं है पिता, तेरे तो बिना कोई छुड़ाउण वाला नहीं पिता। अगर तू ना होंदा पिता तो असीं हुण खत्म हो गए होंदे पिता। तू ही है पिता जो सानू संभाल के रखदा है, तू ही सानू एक्सीडेंटा तो, खतरियां तो, बीमारियां तो बचा के रखा है प्रभु। तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। असीं किन्हां शब्दां दे नाल तेरा धन्यवाद करिए प्रभु, साडे कोल शब्द नहीं हैं प्रभु। ओ पिता सानू शब्द दे पिता, साडे उत्ते कृपा कीती है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। जिन्हां भाइयां भैणां दे जीवन दे विच तू काम कीता है, उन्होंने गवाही देनी है, और जिन्हां ने प्रार्थना दे लई कहा पिता, असीं जाणदे हां कि तू सानू उत्तर देवेगा पिता, क्योंकि तू सानू ये हक दिता है अपने पुत्र दियां होण दा। और असीं तेरे तो तेरे बच्चे होण दी खातर पिता असीं तेरे तो इस तरह मंगदे हैं जिस तरह एक बच्चा अपने माँ प्यो तो अड़ी करके मंग लैंदा है पिता। असीं तेरे तो ना बीमार भाइयां भैणां दे लई चंगियाई मंगदे हैं पिता, क्योंकि असीं जाणदे हां चंगियाई तेरे कोल है पिता, और माफ़ी मंगदे हैं, माफ़ी तेरे कोल है पिता। और पिता तू साडा पिता है, तू साडा परमेश्वर है, साडा बचाउण वाला है पिता। पर असीं जाणदे हां कि जद धर्मी भजदा है तो उस गढ़ दे विच जांदा है जिथे बचाओ है। तू साडा बचाओ है पिता। तेरा बहुत धन्यवाद करदे प्यारे प्रभु, तेरी इस कृपा दे लई, अज दे दिन दे लई साडे जीवन विच रखिया है पिता। तेरा बहुत धन्यवाद करदे हैं। आउण वाले सारे समय च साडी मदद कर, जो भी अज दा वचन होवे पिता तेरी अगवाई थले होवे पिता, सुनने वालियां ते और बोलण वाले दे उत्ते इक्को ही मसा होवे। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदा। आओ असी लूका दी इंजील उसका 17 नंबर अध्याय उसकी 3 नंबर ऐत पढ़नी है। हालेलुया। लूका दी इंजील उसका 17 नंबर अध्याय उसकी 3 नंबर ऐत। इस तरह उस दिन भी होवेगा जहाँ मनुख का पुत्र प्रगट होवेगा। आओ असी अपने सिरां झुकाउंदे हां। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं इस वचन दे लई पिता। इस वचन की सानू समझ दे, साडे उत्ते अपनी कृपा भेज पिता। तेरी दया चाहते पिता, तो मैनू अपने कब्जे विच लै पिता। मेरी बुद्ध नूं, मेरे दिल नूं, मेरियां सोचां नूं पिता तो अपने कब्जे विच लै, और अपना पवित्र आत्मा भेज पिता। असीं जाणदे हां कि पवित्र आत्मा ही प्रचारक है प्रभु, बंदा कोई प्रचारक नहीं है। तू बंदे नूं सिर्फ एक बर्तन वांगू इस्तेमाल करता है। ओ पिता तू कृपा कर, तो मैनू इस्तेमाल कर पिता, अपना मसा भेज पिता, ताकि वचन साड़ी समझ विच आवे। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदा है। आमीन। तुसीं सब बैठ सकते हो। हालेलुया। सारे ठीक हो? अज असीं पढ़िया है लूका दी अंजील उसका 17 नंबर अध्याय उसकी 3 नंबर ऐत दे विच। इस तरह उस दिन भी होवेगा जब मनुख का पुत्र प्रगट होवेगा। हालेलुया। मनुख के पुत्र की सेवकाई की असीं गल करनी है। अज मनुख का पुत्र है कौन है? हालेलुया। इस लिखा है मनुख का पुत्र प्रगट होवेगा। ये गल है प्रभु यीशु मसीह दी। प्रभु यीशु मसीह मनुख का पुत्र है। हालेलुया। या प्रभु यीशु मसीह का कोई पिता भी है?
बहुत सारे सवाल जब साडे दिमाग दे विच आउंदे हैं। अज पढ़िया है लूका दी अंजील उसका 17 नंबर अध्याय उसकी 30 नंबर आयत दे विच है कि इस तरह उस दिन होवेगा जब मनुख का पुत्र प्रगट होवेगा। हुण मनुख का पुत्र प्रगट होवेगा तो ये उत्ते असीं देखते हैं कि देखो बहुत सारे लोग हैं वो परमेश्वर नूं जां गॉड नूं जिन्हों लोग कहते वख करके तो प्रभु यीशु मसीह नूं वख करके देखते हैं। वो कहते कि जिदा प्रभु यीशु मसीह भी इदा ही है जिदा दूसरे जड़े आ देवते जड़े आ पैदा होए आ इदा ही हैं। पर अज मैं तुहानूं दसदा कि जिहड़े प्रभु नूं असीं मनदे हां वो दूसरे देवतियां वांगू नहीं है। हालेलुया। और अज असीं देखना है कि पुराने नेम दे विच जिहड़ा यहोवा है बहुत रौला पिया अज उन्हों का जगह जगह दफ्तर खोलते हैं भैनों को ट्रेन करते हैं स्कूटरियां ते जांदियां लोगों को जाके दसदियां कि प्रभु यीशु मसीह तो एक मनुख सी उन्होंने इस्तेमाल किया यहोवा ने उन्होंने इस्तेमाल किया पर आप यहोवा नहीं सी वो तो खुद कहते यहोवा दे अगे प्रार्थना करता है यहोवा दे अगे वो तो मंगता है तो यहोवा ने ही उन्होंने पवित्र आत्मा दिता जब उन्हें बपतिस्मा लिया। तो अज मैं यह गल करनी है भी जिहड़ा पुराने नेम दे विच गॉड है पुराने नेम दे विच जिहड़ा यहोवा है वो नवे नेम दे विच किस तरह है। असीं सब तो पहला पढ़ना यशाया उहदा 44 नंबर अध्याय दी 6 नंबर आयत दे विच लिखिया है यहोवा इस्राएल दा पातशाह अते उहदा छुड़ाउण वाला है सैना दा यहोवा इउं कहंदा है। हालेलुया। हुण नवे नेम दे विच प्रकाश दी पोथी जद असीं उहदे विच देखदे हां उहदा 1 नंबर अध्याय उसकी 17 नंबर है तुसीं पढ़ भी सकते हो जे किसी नूं कदी बाइबल फोली होवे कदी किसी ने तो लभ सकता प्रकाश की पोथी कित्थे आ उसका 1 नंबर अध्याय उसकी 17 नंबर है तो कोई पढ़ सकता विचों मैं तो लिखी है। हालेलुया। प्रकाश की पोथी उसका 1 नंबर अध्याय उसकी 17 नंबर आयत जब मैं उन्होंने डिठा तो वो पैरी मुरदे वांगू डिग पिया तो उसने अपना सज्जा हथ मेरे उत्ते रखा और कहा ना डर मैं पहला अते मैं पिछला हाँ। हालेलुया। कौन है मैं पहला तो मैं पिछला हाँ। हालेलुया। यशाया 44 नंबर अध्याय उसकी 22 नंबर है इधरों कोई बंदा यशाया की किताब कट के रखो तो दूजे पासे असीं यूहन्ना दे विच जाना है। यशाया दे जिन्ने भी आयतां हैं वो यूहन्ना दे विच सारियां चीज़ां दे बारे दस्या होया है। हालेलुया। यशाया की किताब कट के रखो गई यशाया का 44 नंबर अध्याय उसकी 6 नंबर आयत पढ़ो पढ़ सकता मैं कि दे दो कहे नूं यहोवा इस्राएल दा पातशाह अते ओदा छुड़ाउण वाला सेना दा यहोवा इउं फरमाउंदा है मैं आद हाँ नाले मैं अंत हाँ मैं तो बिना होर कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। यहोवा की कहता है यहोवा की कहता मैं आद हाँ ते मैं अंत हाँ। प्रकाश की पोथी दे विच यूहन्ना नाम का एक बंदा है यूहन्ना और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो दर्शन दिंदा है तो वह की कहता 17 नंबर आयत दे विच ना डर मैं पहला ते पिछला हाँ। पहला ते पिछले का मतलब आद ते अंत हाँ। हालेलुया। हुण 44 नंबर की 22 नंबर आयत पढ़ो मैं तेरे अपराधां नूं घट वांगू अते तेरे पापां नूं बदल वांगू मिटा दिता मेरी गल मुड़ आ क्यों जो मैं तेरा निस्तारा कीता है। हालेलुया। यशाया 24 की 22 और आप पहला करंथियां उसकी 8 अध्याय उसकी 5 ते 6 विच पढ़दे हां भावें किन्ने आकाश विच अते धरती उत्ते देवते सताउंदे हन। आकाश विच ते धरती उत्ते जिन्ने मर्जी लोग अपने आप नूं देवते सताउंदे हन। देवते नूं पंजाबी दे इंग्लिश च लिखदे गॉड छोटी जी वाला पर सताउंदे हन पर साडे भाणे इक्को ही पिता है जिस तो सबो कुछ होया है तो उसे लिए है उहदे लिए है इक्को ही प्रभु
ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 17 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਔਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਔਰ ਚੱਲ ਦੇ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰੇਬ ਦੀ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾ ਪੀਵੇ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 4 ਨੰਬਰ ਐਤ। ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੂਚ 17 ਉਹਦਾ 5 ਔਰ 6। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਔਰ ਚੱਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰੇਬ ਦੀ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾ ਪੀਵੇ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 4 ਨੰਬਰ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਤੇ ਦਿਨੇ ਬੱਦਲ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਯਹੋਵਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦੀ 10 ਦੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਸੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸੁਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਿਸੰਗ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? ਯਹੋਵਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਗਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ 3 ਅਧਿਆਇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਗਟ ਯਹੋਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ 6 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਜਾਗੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਦਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਨਿਆਦਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਆਦਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 3 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਹੋਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿਆਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਿਆਦਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਿਆਦਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿਆਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ। ਯੂਹੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੂਹੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਜਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਦਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿਆਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਆਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਨਿਆਦਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਨਿਆਦਰੀ ਹੋਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਚਿਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਨਿਆਦਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ। ਜਾਜਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੈਫਾ ਜਾਜਕ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 17 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਸ ਦੀ 30 ਨੰਬਰ ਐਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 17 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਸ ਦੀ 30 ਨੰਬਰ ਐਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਕਿਹਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਦ ਗਵਾਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਹ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਵਾਹ ਕਾਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ परमेश्वर करके जानती है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह तो बिना कोई मुक्ति नहीं है। ये साड़ी गवाही है। जिन्हों असी जानते हो वाहिद परमेश्वर है, तो बिना कोई परमेश्वर नहीं है। ये साड़ी गवाही है। जब तुहाडी गवाही ये होगी जब तुसी जान लवोगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, तो बीमारी तुहानू अपने आप छड्ड के चली जाएगी। हालेलुया। ये साड़ी गवाही है। गवाही ये नहीं कि भाई मैं उत्थे पाथियां पथ रही सी तो काला या भूंड निकलिया तो मेरे लड़िया ने, प्रभु का बड़ा धन्यवाद होवे मैं भूंड तो बच गई। ये गवाही नहीं है। गवाही ये है कि मैं उस वाहिद परमेश्वर को जानती हाँ जिहड़ा मैनू सप्पां तो भी बचा सकता है। हालेलुया। असीं उहदे गवाह हाँ। जद लोगों को भुख लगी तो वह जीवन की रोटी बनया, जब लोगों को प्यास लगी तो उसने मार खाधी, जीवित जलदा सोता बनया। अज जब लोग बीमार हो लगे तो उसने अपने आप को सलीब के उत्ते टंगया। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र ही नहीं है, वो परमेश्वर भी है। हालेलुया। वो काम करन दे 3 तरीके हैं। और गवाही जिहड़ी है साडी भैन सत्या की गवाही है, बहुत टेंशन दे विच सी, प्रार्थनावां कीतियां गईयां। उसदा दी ही मैं एक गवाही तुहानूं दसदा हाँ। एक भैन सीगी, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਸੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, 3 ਵਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਲੰਮੀ ਉੱਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ? वो कहती औरतां ऑपरेशन नहीं करदियां, सर्जन डॉक्टर ही होंदे आ। हुण तो होण लग पईयां होणीआं लड़कियां माड़ा मोटा, भी सर्जन ज़्यादातर डॉक्टर ही होंदे। उन्हें डॉक्टर का नाम दस्सिया भी फलाने डॉक्टर ने तेरा ऑपरेशन करना। वो कहती प्रभु मेरे शरीर नूं दूसरा मनुख छूए इस तो पहला मेरी जान चली जानी चाहिए है। और उठ के बैठ गई, उठ के बैठ के कहती मैनूं कुछ नहीं होया। वो कहते भी चलो स्कैन करो इहदी। जो स्कैन की तो कोई गिल्टी उत्थे नहीं सी। हालेलुया। साडा विश्वास इदां दा होना चाहिए। असीं उहदे गवाह हाँ, असीं उहदे गवाह हाँ, तो असीं ये साडीआं गवाहियां नहींगियां। ये गोडे गिट्टे जिहड़े आ सब कुछ दुखी जाने हैं, क्योंकि जिहड़ा जो कुछ असीं खांदे हैं ना वो सारा यूरिक एसिड है, वो सारा शुगर नाल भरिया पिया है। वो बंदे नूं बीमार करन दे तरह तरह के वो तरीके अपनाउंदे हैं। जिहड़ा दुध तुसीं पींदे हो ना, कई बार असीं अपने बच्चों नूं दुध दिंदे गिलास भर के, कैमीकल ही इदां दा आ गया, पूरे ड्रम दे विच 1 लीटर कैमीकल पाउंदे हो तो सारे दा सारा वो दुध बन जाता। उहो ही दुध जदों तुसीं पींदे हो तो की होवेगा? बीमारियां लगणगियां। हालेलुया। वो कहंदा मनुख दे पुत्र दे प्रगट होण दे दिन। ये की सीगा कि वो जो धरती दे उत्ते आ ओहदी एक उन्हें मिनिस्ट्री की चलाई, उन्हें एक सेवा की। अज लोग कहंदे कि मैनूं मैं 30 साल तो प्रचार कर रहा, मैं 35 साल तो प्रचार कर रहा, मैं 40 साल तो प्रचार कर रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने कितने दिन प्रचार किया? 3.5 साल। और वही एक ऐत नूं समझाउण दे लई सानूं सारा सारा दिन लग जाता। हालेलुया। ये कोई तुहाडे जीवन के लंबे समय तक तुसीं प्रचार किया, इसदा कोई मतलब नहीं है। अगर तुहानूं परमेश्वर ने किसी एक दिन लिए वरतना है, एक दिन लिए वरतना हो सकता, तुहानूं सारी जिंदगी वो ट्रेंड करता रहे, सारी जिंदगी ट्रेंड करता रहे उस एक दिन के लिए वरतन के लिए। मूसा ने उसनूं मूसा नूं जद उसने इस्तेमाल करना सी
40 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, 40 ਸਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਦ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਔਰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਜਦ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ? ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛਡਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਯਹੋਵਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਚੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ
ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭੇਡੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਛਤਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ, ਔਰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜਦ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟਿੱਡੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਬੱਕਰਿਆਂ, ਛਤਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਰੇਗਾ, ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲੱਦਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਾਦਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੱਦਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਵਾਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦਾ ਸੋਤਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਹ ਬਪਤਿਸ਼ਮੇ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਬਪਤਿਸ਼ਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟੂਏ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾ ਦਿਓ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਭੰਗੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਢੋਲ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹੈ ਕਿ ਢੋਲ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਣਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯਹੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਯਹੂਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਘ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ। ਲੱਭ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ, ਠੂਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਾ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯੂਸਫ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹੀ ਯਹੂਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਯਹੂਨੇ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਮਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਵਾਹੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। 1 ਘੰਟਾ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਸੂਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲੋਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
और वह मर गया। जदों बीमार सी दाऊद ने बहुत प्रार्थनावां कीतियां। राजा होने के बावजूद स्वाद विच बैठ गया, उन्हें स्वाद उत्ते पा लई, तप्पड़ पा लै, हालेलुया, और वह बच्चा मर गया। जब बच्चा मर गया और उन्होंने दिनों के विच दाऊद ने तौबा की, दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर दे समर्पित किया, तो फिर उन्हें 150 जबूर लिखा। हालेलुया। कई बारी वो दूसरे तरीके दे नाल काम करना चाहता, इसलिए हर हाल दे विच उहदा धन्नवाद करो। अगर तुसी गवाह हो तो जरूरी है कि तुसी उसनूं जानदे होवो। जे तुसी उसनूं जानदे ही नहीं हो, मैं देखदा आले दुआले बहुत वड्डियां वड्डियां संगतियां हन और जानदे तक नहीं, जानदे नहीं गए परमेश्वर नूं, बिल्कुल बीमार हो जाते हैं। सुनिया है कि उत्थे चंगा हो जाता है, चल जाते हैं आके फिर उन्होंने कामों दे विच, और जिद्दां ही माड़ा जिहा नुकसान होया तो फिर कहानी ख़त्म। एक भैन बड़े जोर शोर दे नाल जांदी सी बादां तो, नाल भी 2 जनानियां पिछे लद के लै जांदी सीगी। बड़ी ओह भगतनी सी उत्थे, और उत्थे उहदी स्कूटरी चुक हो गई। स्कूटरी चुक हो गई, बड़ी मुश्किल दे नाल बस आई, कहंदी मैं नहीं जाना मुड़ के उत्थे। वो की सी कि उन्होंने पता ही नहीं सी परमेश्वर की चीज़ है। हो सकता कि परमेश्वर परख रहा होवे उन्होंने, और वो कहंदी मैं नहीं जाना मुड़, गई नहीं मुड़ के, क्योंकि वो परमेश्वर नूं जाणिया ही नहीं सी। गवाही भावें दिंदी सी, पर परमेश्वर नूं जाणे तो बिना जब तुसी गवाही दिंदे हो तो तुहाडी गवाही उत्ते रिकॉर्ड नहीं हुंदी। जरूरी हो कि तुसी जद उसनूं जाणदे हो, जद उस गवाही दिंदे हो, तो जेदी तुसी गवाही दिंदे हो उन्होंने जाणदे भी हो। हालेलुया। तुहानूं पता होना चाहिए कि पिता पुत्र पुत्र आत्मा जिहड़ा है ओहदा एक नाम है, वो देहधारी होया है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग दे विच वो पिता है, शब्द है, पवित्र आत्मा है। जब धरती के उत्ते आया तो वो पानी लहू ते आत्मा है। हालेलुया। यूहन्ना पहला यूहन्ना ਉਹਦਾ 5 नंबर अध्याय ਉਹਦੀ 7 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। इंग्लिश की बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया है, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ आयत लिखी है। हालेलुया। हुण तुहानूं पता लग गया कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ चंगी तरह एक गल पता होनी चाहिए है, मेरी सेवकाई की है। मेरी सेवकाई है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। मेरे नाल जेड़ा मर्जी बंदा आ जाए, जेड़ा मर्जी चैलेंज में करदा, मैं उन्हें साबित करदा। हालेलुया। मैं इहो ही स्टडी करदा, हमेशा मैं इहो ही प्रार्थना करदा कि प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा पानी के उत्ते तुरिया आउंदा है, चेले देखते हैं कि ये इदां लगदा कोई आत्मा है, तो असीं उत्पत्ति दे विच देखते हैं कि आत्मा ही तो सी जिहड़ा पानियां दे उत्ते तुरिया फिरदा है। ओहो यीशु मसीह सी जिहड़ा पहलां पानियां दे उत्ते तुरिया फिरदा सी। हालेलुया। वो कहता जगत का चानण मैं हाँ। उत्पत्ति 3 नंबर आयत दे विच लिखा, पहला तो 3 नंबर आयत दे विच लिखा कि उन्हें चानण किया। और सूरज ते चंद जिहड़ा 14 नंबर आयत च बनदे, तो पहला चानण कौन सी? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और उहदे उत्पत्ति का जिहड़ा 2 नंबर अध्याय उहदी 7 नंबर आयत दे विच लिखा कि उसने मनुख नूं मिट्टी तो बनाया। और जब उत्थे जन्म दे अन्ने नूं जब यीशु मसीह टक्करदा है तो मिट्टी लैंदा है, तो अखां बना दिंदा। वो साबित हुंदा कि वो सृष्टि करता है। ओहो ही यहोवा सी, ओहो ही मिट्टी तो बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। ये तो साबित होता कि यीशु मसीह यहोवा सी, और यीशु मसीह ही यहोवा यिरे है। और ये 7 नाम है जिहड़े वो यीशु मसीह दे ही वख-वख नाम हैं। यीशु मसीह तो बिना कुछ नहीं सी, ना उस तो पहला ना उस तो बाद, ना कुछ होवेगा। हालेलुया। ओहो ही है। और लोग कहते हैं कि वो तो पैदा होया और 33.5 साल जींदा रहा, तो बाकी तो धरती लखां सालों तो है। उन्होंने पूछो कि धरती पानी दे विच क्यों पी सी? धरती पानी दे विच क्यों सी? क्योंकि जो हुण होना है मनुख दे पुत्र दे प्रगट होने दे दिनी, मनुख दे पुत्र दे प्रगट होने दे दिनी, धरती जिहड़ी अपनियां सारियां ही कारागरियां सने सड़ बल जाएगी। जब इनू अग लग जाएगी तो इनू दोबारा सानू देण दे लई की होवेगा? दोबारा इनू ठंडी किया जाएगा। पहला भी उन्हें इदां ही कीता, ठंडी करके सानू दित्ती, और फिर इनू ठंडी करके सानू देवेगा, क्योंकि असीं इस धरती दे वारिस युगो युगो तां ते असीं इस धरती दे वारिस रहना है। धरती की नींह धरन तो पहला ही असीं वारिस सीगे।
ਔਰ ਲੇਲੇ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਆਦਿ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾੜਾ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਿਤਾ, ਤਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੂ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੂਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੈਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭੇਤ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ